شریعت میں طلاق دے کے 3 طریقے ہیں. پہلے طریقے کا نام ہے اسے کہتے ہیں طلاق احسن. دوسرے طریقے کہتے ہیں طلاق حسن. اور تیسرے طریقے کہتے ہیں طلاق بدعت یا طلاق غیر شرعی. سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا. طلاق تو ویسے مبغوض ترین چیز ہے. بہترین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پسندیدہ ہے. طلاق رب تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے. عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو نپٹانا بڑے مجبوری کی وجہ سے، تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت کو ایک طلاق دی جائے. طلاق سری، تجھ کو طلاق، ایک طلاق دی جائے اور ایسے وقت میں دی جائے، ایسے زمانے میں، ایسے دنوں میں دی جائے جس میں اس سے مباشرت نہ کی ہو. تو اب ایک طلاق دو گے، اس کے بڑے فائدے ہیں. کیا فائدے؟ یہ ہیں کہ اگر بعد میں آپ کو پچھتانا پڑ گیا یا لڑکی والوں کو پچھتانا پڑ گیا اور صلح کے لیے کوئی معاملہ نکل آیا تو اس کے چانس موجود ہیں اور زندگی میں پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر ایک طلاق دے دی، شریعت کہتی ہے ایک طلاق دے دو، اس کے بعد بس کچھ نہ کہو بیوی کو. اب 3 ماہ اس کی عدت شروع ہو جائے گی. توجہ کرنا، 3 ماہ اس کی عدت شروع ہو جائے گی اسی دن سے جس دن سے طلاق دی ہے. 3 ماہ عدت کے دوران خاوند جب چاہے صلح کرنا چاہے کر سکتا ہے. صلح کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ زبان سے اس کو کہہ دے تیری میری صلح ہے، اپنی لڑائی ختم، تو وہ اس کی بیوی ہے. عملاً اس سے مباشرت کر لے، یہ بھی صلح کی صورت ہے. اب زندگی میں اس کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. زندگی میں اس کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس نے ایک طلاق دی اور عدت میں صلح کر لی 3 ماہ کے اندر، میاں بیوی اور زندگی میں 2 طلاق کا اختیار ہے. اگر صلح نہیں کی بلکہ عورت کی عدت گزر گئی، 3 ماہ گزر گئے، 3 ماہ گزرنے کے بعد عورت کو طلاق بائنہ ہو جائے گی. بائنہ کا مطلب ہے ایسی طلاق جس سے نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ جائے گا. اب اس ایک طلاق دینے کا پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. نکاح ٹوٹ گیا، اگر اکٹھے نہیں رہنا چاہتے تو نکاح ٹوٹ گیا، بس ٹھیک ہے. پھر خاوند اپنے لیے اور بیوی تلاش کرے، بیوی کے لیے اور خاوند ہوں گے پھر. لیکن اگر پچھتاتے ہیں اور اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، عدت گزرنے کے بعد، نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، دوبارہ نکاح کر لیں. صرف نکاح ہوگا، نکاح ہوگا اور اس میں حق مار دوبارہ دینا پڑے گا. نکاح ہو جائے گا اور حق مار دوبارہ دے دیں گے، دوبارہ بیوی ہے. کتنا آسان معاملہ ہے اور کوئی جھگڑے فساد والی بات ہی نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ طلاق ایک دو اور بیوی کو چھوڑ دو جہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے. اگر صلح کرنا چاہتے ہو عدت میں کر لو، نہیں کر سکے عدت میں تو بعد میں صرف نکاح ہوگا، حق مار دینا پڑے گا، دوبارہ اس کی بیوی ہے. دوسرا طریقہ جس کو طلاق حسن کہتے ہیں وہ یہ کہ 3 ماہ میں عورت کو 3 ماہ میں سے ہر مہینے میں عورت کو ایک طلاق دی جائے اور ان دنوں میں دی جائے جس میں اس سے مباشرت نہ کی ہو. میں اس کی سمجھاتا ہوں مباشرت نہ کی اس کا مطلب کیا ہے. پہلے مہینے میں ایک طلاق دی، دوسرے میں ایک دی، تیسرے میں ایک دی. اسے کہتے ہیں طلاق حسن. طریقہ اچھا تو ہے لیکن پہلے کی بنسبت اچھا نہیں ہے. اس میں بھی فائدہ ہے انسان کے لیے سوچنے کے اور صلح کے چانس موجود ہیں. جب پہلی طلاق دے گا عورت کی عدت شروع ہو گئی، اب اس کو 2 طلاقوں کا اختیار ہے. اگلا مہینہ آئے گا تو اب دوسری طلاق دے گا. اگر نہ دینا چاہے، پہلی طلاق دی ہے، صلح کر لے، پھر میاں بیوی. اگر نہیں کی، دوسرا مہینہ شروع ہوا اور اس میں جو ہے دوسری طلاق دے دی، اب پھر
फिर जो है वो सुलह कर सकता है दूसरी तलाक देने के बाद भी। जुबानी सुलह कर ले कि तू मेरी बीवी है, हमारी सुलह है, ये भी ठीक है। मुबाशरत कर ले, ये अमलन क्या सुलह की सूरत है। लेकिन अगर पहली तलाक दी उसके बाद सुलह नहीं की, दूसरी तलाक दी सुलह नहीं की, हालांकि चांस उसके पास पहली तलाक के बाद भी मौजूद था, दूसरी तलाक के बाद भी मौजूद था, तो फिर अब तीसरी तलाक दे रहा है, तो तीसरी तलाक जो है तीसरे महीने में देगा, अब उसके बाद सुलह का चांस नहीं होगा। ये तो तरीका है कि हर महीने में एक तलाक देनी है। इसमें भी आदमी को पहली तलाक देने के बाद भी सुलह का चांस मिल जाता है और दूसरी तलाक देने के बाद भी सुलह का चांस मिल जाता है। तो ये तरीका भी एक मुनासिब है कि जिसमें आदमी को सुलह के चांस के लिए फिर भी कोई ना कोई वक्त मिल सकता हो। ये दूसरा तरीका है। मैंने अर्ज किया कि तलाक के लिए उन दिनों को इख्तियार करो, उन दिनों का इंतखाब करो जिसमें औरत से मुबाशरत नहीं की। उसकी वजह यह कि औरत से मुबाशरत करोगे तो हमल के होने का जो है वो एहतिमाल है। मुबाशरत कर लोगे तो चांस है शायद औरत हमल से हो। फिर अब उसके लिए लंबी चौड़ी इद्दत के दूसरे मसाइल होंगे, बच्चे के अलग मसाइल होंगे और तलाक के अलग मसाइल होंगे। बहुत सारे बेवकूफ लोग ये बात समझते हैं कि हामला औरत को तलाक दे दो जिसको बच्चा होने वाला है तो तलाक नहीं होती। ये बात गलत है। तलाक जिस औरत को भी दे दी हो जाएगी, तलाक जिस औरत को भी दी तलाक हो जाएगी। हमल वाले को दी तब भी हो जाएगी, गैर हमला को दी तब भी हो जाएगी। अब हमल वाली औरत को अगर तलाक दी है तो उसकी इद्दत फिर 3 महीने नहीं होगी, उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश होगी। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता वो औरत इद्दत में है। अगर बच्चा तलाक देने के 2 दिन बाद पैदा हो गया ना, इद्दत 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी। अगर तलाक देने के 5 माह बाद बच्चा पैदा हुआ तो 5 माह बाद इद्दत खत्म होगी। 6 माह बाद, 7 माह बाद बच्चा पैदा हुआ तो 7 माह इद्दत रहेगी। और इद्दत का खर्चा खामद पे वाजिब होता है। अगर खामद ने औरत को तलाक दी है, इद्दत का जो खर्चा होता है इद्दत के दौरान का खामद पर बीवी का खर्चा वो वाजिब होता है। अब जितने महीने की इद्दत होगी उतने महीने का खर्चा इसको देना पड़ेगा। इतने कौन देता? इतने तो निकाह के दौरान जिन्हें तलाक देने के बाद किसी की देना है। यही तो दीन को न समझने की बातें हैं, फसाद है हमारे माशरे में। बाहर का भी तो मैं कह रहा था भी ऐसे दिनों में तलाक दें जिसमें बीवी से मुबाशरत न की। उसकी वजह ये है अगर मुबाशरत की तलाक दी तलाक हो जाएगी। तलाक ऐसा लफ्ज़ जुबान से निकाल दिया कभी वापस नहीं आता, लेकिन मसाइल आगे इद्दत के होंगे और दूसरे होंगे। फिर बच्चे के साबित नस्ब होने के और मसाइल होंगे। फिर बाहर का भी दूसरा तरीका है कि औरत को हर महीने एक तलाक दी जाए। इसमें भी खामद के लिए मोहलत है और सुलह का चांस है और आपस में मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। तीसरा तरीका है जिसको तलाक बिदी कहते हैं, तलाक गैर शरई कहते हैं कि औरत को एक ही महीने में, एक ही मजलिस में या एक ही जुमले में 3 तलाकें दे दी जाए। कहा जाए तुझको 3 तलाक इकट्ठा, या कहे तुझको तलाक, तुझको तलाक, तुझको तलाक, इस तरह कह दिया एक महीने में या एक मजलिस में या एक ही जुमले में, जिस तरह भी कह दिया। अब 3 तलाकें हो जाएंगी और सुलह की कोई चांस बाकी नहीं रहेगा, सुलह की कोई सूरत बाकी नहीं है। अब बाज लोग तलाकें देने की बात कहते हैं अच्छा वो शरीयत ने साडा हाल ही कौन रखा? वो शरीयत ने तो आपका हल रखा था, लेकिन आपने खुद उस हल को तलाश नहीं किया और उस हल के मतलब पूछा नहीं, सूझबूझ मशवरा हासिल नहीं किया। अब ये 3 तलाकें इकट्ठी कितना ये तलाकें बिदी है। बिदी या गैर शरई होने का मतलब ये कि शरीयत ने इस तरीके से तलाक देने की तरगीब नहीं दी और इस तरीके से तलाक देने की हौसला शिकनी की है। तरीका ये बताया या एक तलाक दो और छोड़ दो या फिर हर महीने में एक तलाक दो।